Hello students, today I am going to explain about map on Mysore under the Hyder and Tippu Sultan. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಲಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Hyder Ali has earned an important place in the history of Karnataka for his fighting skills and the administrative acumen. The rise of Hyder came to at a time of the important political developments in the subcontinent. While the European powers were busy transferring themselves from the trading companies to political powers, the Nizam as the Subedar of the Mughals pursued his ambitions in the Deccan, and the Marathas, following their defeat at Panipat, sought safe havens in the south. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಟ್ಟು, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Mysore under the Hyder Ali and Tippu Sultan. While the European powers were busy transferring themselves from the trading companies to political power, the Nizam, as the Subedar of the Mughals, pursued his ambitions in the Deccan, and the Marathas, following their defeat at Panipat, sought safe havens in the south. The period also saw the French fight with the British for the control of the Karnataka, a contest in which the British would eventually prevail as British commander Sir Hyder decisively defeated the French under the Comte de Lally at the Battle of the Vandivash in 1760, a watershed in Indian history as it cemented British supremacy in South Asia. Though the Wadiyars remained the nominal heads of the Mysore during this period, real power lay in the hands of the Hyder Ali and the son Tippu Sultan. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದುಬಿಡ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಒಡೆಯರ ಕೇವಲ ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಡೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪುತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ attacks by the Tippu's successful attacks in the 1790 on the kingdom of Travancore, a British ally, was the effective victory for him. However, it resulted in the greater hostility with the British, which resulted in the Third Anglo-Mysore War. In the beginning, the British made gains, taking the Coimbatore district, but the Tippu's counterattack reversed many of these gains. By 1792, with the aid from the Marathas who attacked from the northwest and the Nizam who moved from the northeast, the British under the Lord Cornwallis successfully besieged Srirangapatna, resulting in the Tippu defeat and the Treaty of the Srirangapatna. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತೆ ಹೋದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ದಂಡವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು ಅಂತೇಳಿ. End of the Tippu Sultan, half of the Mysore was distributed among the allies and the 2 of his sons were held to the ransom. A humiliated but the indomitable Tippu went about the rebuilding his economy and the military power. He attempted the cowardly win over support from the revolutionary France, the Amir of the Afghanistan, the Ottoman Empire and the Arabia. However, these attempts to involve the French soon became known to be British, who were at the time of the fighting the French in Egypt were backed by the Marathas and the Nizam. In 1799, Tippu died, defeating the Srirangapatna in the 4th Anglo-Mysore War, hurling
the end of the kingdom's independence, modern India historians consider Tipu Sultan an inveterate enemy of the British, an able administrator and an innovator. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಂಡವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿದಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸಹಾಯ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ನಂತರ ಆವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮೈಸೂರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡುವೈರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇನೋವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್. During the Hyder Ali's rule, the kingdom was divided into the 5 provinces, asafis of the unequal size, comprising 171 talukas. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಹೊತ್ತು 171 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. when Tippu Sultan became the de facto ruler, the kingdom which encompassed 1,60,000 kilometers ಅಂದರೆ was divided into 37 provinces, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 124 ತಾಲೂಕುಗಳು, ಅಮೀರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಪರಗಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 124 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಅಮೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗವರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್. ಈಚ್ ತಾಲೂಕು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೀಲ್ದಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಟೇಲ್. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ comprised 6 departments headed by the ministers, each added by an advisory council of the up to 4 members. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಟ್ಟೆ 6 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮರೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಈ ಒಂದು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಾಮರ್ಶಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮತ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿ ನರಸಿಂಹರಾಜ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿ ಪಿ ಹೋಗಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್.